علامہ صاحب اسے مزید رہنمائی فرمائیے گا کہ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی خواتین کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ پریفر نہیں کرتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کو۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ دین اسلام نے ایک تو عائلی زندگی کو جہاں بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کیا اصول بھی بتائیں کہ کس طرح کا عائلی نظام ہونا چاہیے اور کیا دین اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم بنا کے رکھنا چاہیے، زور دیا گیا اس بات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میری انزلہ بہن آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ GNN نیوز کو اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ آمین۔ اور اس پہ آپ نے انٹرو میں اور پھر حضرت ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اس پہ روشنی ڈال دی، اور ابھی آپ نے جو سوال اٹھایا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی بات، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب شریزاد صاحب ارشاد فرما رہے تھے نا، گھر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ بے شک ایسے خاندانی زندگی، عائلی زندگی اور اسرہ کی زندگی، یہ اللہ کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ جی ہاں، انسانوں کے معاشرے کی تشکیل یہ میرے اللہ کی منشا ہے، اور کسی بھی انسانی معاشرے کی تشکیل کا جو پرائمری یونٹ ہے نا، اس کی اساس، بنیاد اور بیس وہ گھر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی اس نعمت کو مختلف اسالیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے انعامات یاد کرواتے ہوئے فرماتے کہ میں وہ اللہ ہوں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، یعنی اللہ نے اپنے اللہ ہونے کی جو دلائل ہے نا، وہ نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی بیان کی کہ میں تمہیں گھر عطا کیے، گھر کی زندگی عطا کی۔ اب گھر کی جو زندگی ہے نا، اس کی بنیاد جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، وہ ہوتی ہے خامد اور بیوی، زوجین کا جو آپس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ رکھا ہوا ہے نا، وہ اس کی بنیاد اور اس کی بیس ہے۔ جیسے اللہ فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ آپ نے انٹرو میں لفظ سکون بولا تھا، گھر کی جو زندگی انسان کی تسکین اور سکون اور اطمینان کا باعث ہے، تو یہ اللہ نے خود قرآن پاک بیان کیا اور اس کو فرمایا من آیاتہ، یہ اللہ کو پہچاننے کی جو نشانیاں اور دلائل ہیں نا، ان میں سے ایک دلیل ہے جو گھر کی زندگی، اس کو عام نہ سمجھیے، یہ تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے خالق، مالک، مدبر، مصرف، اس کائنات کو چلانے والا جو اللہ ہے نا، اس کی پہچان کے لیے یہ جو بنیادی دلائل، ان میں سے ایک دلیل ہے ہمارا جو گھر ہے۔ تو اب اس گھر کو اس نقطہ نظر سے بھی ہم دیکھیں، اور جو لفظ بولا ڈاکٹر صاحب طہارت کا، پاکیزگی کا، معاشرے کی پاکیزگی، طہارت، وہ اس گھر سے شروع ہو رہی ہے نا، اور وہ کیا کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تو میری پہچان کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اس لیے اب اس کو شروع کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے بڑی پاکیزگی کی اصول اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا کیے۔ آپ فرماتے ہیں لا تنکح المرأة الا لاربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ فرماتے ہیں اب تم نے جو گھر بنانا نا، اس کے لیے بیوی آپ لے کے آئے ہیں، گھر کی سربراہ لے کے آ رہے ہیں، آنے والی نسل کی معلمہ، مربیہ، ماں، دادی، نانی لے کے آ رہے ہیں، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا 4 خوبیاں بنیادی طور پہ دیکھو۔ ایک تو اس کا صاحب حیثیت ہونا بھی دیکھو، اس کے اچھے خاندان سے تعلق ہونا بھی دیکھو، اس کی ماں کیسی ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، ان کی شہرت کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، معاشرے کے اندر ان کی کیا پہچان ہے، وہ کس انداز کے لوگ ہیں۔ تیسرا فرمایا اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، تو یہ بھی آپ دیکھیں۔ فرمایا والے دینہا، اس کے دین والا ہونا بھی دیکھو، اس کی شہرت کیا ہے، سیرت کیسی اس کی، اللہ کے حقوق یاد رکھتی ہے وہ، جو حقوق اللہ، اب ہم نے یہ ایک بنایا ہوا نا وتیرہ، ایک خود مسئلہ بنایا ہوا کہ جو حقوق اللہ کی اتنی اہمیت ہے، جو حقوق العباد کی، جو انسان اپنے خالق مالک کے حقوق کو یاد نہیں رکھ سکتا، آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہمیشہ حقوق العباد کی اہمیت وہ سمجھتا ہے جو حقوق اللہ کو اہمیت دیتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں ناظرین کرام کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دین پر استقامت کی جو بنیادی چیزیں نا، ان میں سب سے پہلے حقوق اللہ ہے، پھر حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں جو بندہ پورا ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کے حقوق یاد رکھتا ہے۔ تو فرمایا ولی دینہا، اس کے دیندار ہونے کو دیکھو، فاظفر بذات الدین۔ اگر گھر اچھا بنانا چاہتے ہو نا، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پھر نبی پاک کی الفاظ مبارکہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ جب بولتے تھے اللہ کی وحی سے بولتے تھے۔ یہ اللہ کی وحی سے ہمیں تعلیم دی کہ فاظفر بذات الدین، کامیابی چاہتے ہو، معاشرے کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، ریاست کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ اس بیوی کا انتخاب کرو جو دین والی ہے۔ کتنا کنٹریبیوشن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، حکم دیے، فاظفر حکم ہے
वल अम्रु लिल वजूब, जहाँ नबी पाक का हुक्म आ जाए ना, अल्लाह का हुक्म आ जाए, वो अमल हमारे ऊपर करना फर्ज हो जाता है, ये हमारे ऊपर फर्ज है। इसी तरह आपने फरमाया इज़ा अताकुम, चूँकि खामद बीवी के साथ खामद भी, उसको भी हमने देखना है वो कैसा होना चाहिए। इज़ा अताकुम, ये सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, ये जो खामद है उनके लिए भी है। इज़ा अताकुम मन तरज़ौना दीना व खुलुक़ फज़व्विजू फ़इल्लम तफ़अलू फ़तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। अपनी बेटी के लिए, अपनी भांजी भतीजी के लिए, अपनी पोती नवासी के लिए, भांजी के लिए आप वो रिश्ता ढूंढें, अपनी बहन के लिए वो रिश्ता तलाश करें कि जो अच्छे अखलाक वाला है, जो अच्छे दीन में अच्छी उसकी शोहरत है, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद में उसकी मिसाल लोग देते हैं, इस तरह के रिश्ते ढूंढो। फरमाया अगर ऐसा करोगे तो फिर दुनिया में अमन होगा, मुआशरे के अंदर इस्तेहकाम होगा, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, वहाँ पर एक दूसरे का एहतराम होगा, हकूक को याद रखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे, परवाह नहीं करोगे इन चीज़ों की, तो फिर नबी पाक ने उसका नतीजा बयान किया है। फिर तुम्हारी सोसाइटी में, इंसानी मुआशरों में क्या होगा, फतकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अल्लाह की ज़मीन फितनों से भर जाएगी, व फसादुन अरीज़, फितनों फसाद ही फैल जाएगा। अल्लामा साहब आप अपनी गुफ्तगू एक तो बात मुकम्मल कीजिएगा। हम जॉइंट फैमिली के ऊपर बात कर रहे थे, एक तो अपने बुनियादी उसूल बता दिए कि किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कोई भी नया रिश्ता कायम करने के लिए। जब वो रिश्ते बन जाते हैं उसके बाद क्या हुकूक व फ़राइज़ बताए गए हैं और उन रिश्तों का क्या तक़द्दुस बनता है? बिलाशुबा नज़ला बहन, देखिए जब आप अच्छी सीरत और अच्छे अखलाक वाली बहू ढूंढ के लाते हैं ना, बीवी लेकर आते हैं अपने घर में, तो उसके लिए ये मसाइल नहीं होते कि ये सास बैठी हुई है, ये नंद बैठी हुई है और ये फलां बैठी है, ये मेरी दरानी है, ये मेरी जिठानी है। वो समझती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है और ये भी मेरी बहनें हैं। वो इस तरह के रिश्ते, वो शरीक वाला मसला नहीं वो समझती। वो समझती है कि मैंने इनके साथ सिला रहमी करनी, मैंने इनका एहतराम करना है। जो बड़े हैं, नबी पाक ने फरमाया मल्लम युक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने से बड़े का अदब ना करे, जो अपने से छोटे के साथ नरमी ना करे, वो तो हम में से ही नहीं होता। ऐसे ही है। तो फरमाया नबी पास इस तालीम को तो वही याद रखेगा जो दीन वाली है, बिल्कुल ऐसे जिसके पास अल्लाह के दीन का इल्म है। दीन का इल्म क्या होता है? उसूल ज़िंदगी है, कामयाब उसूल ज़िंदगी का नाम दीनदारी है। कोई खास किसी शय का नाम दीनदारी नहीं है। दीनदारी का मतलब होता है कि उसने कामयाब जिंदगी गुजारने के जो उसूल और ज़वाबित अल्लाह और रसूल ने हमें अता किए वो उसने सीख लिए, याद कर लिए, उन पे अमल कर लिए। तो यकीनन जॉइंट फैमिली तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत का नाम। अच्छा, आज मैं समझता हूँ मौजूदा दौर में जॉइंट फैमिली की नेमत का आप यूँ अंदाज़ा लगाएं कि हमारी बहुत सारी बेटियाँ, बहुत सारी बहनें जो माशाल्लाह बड़ी लायक फ़ैक हैं, तालीम याफ्ता हैं, वो काम करती हैं, वो जॉब करती हैं, वो घरों से बाहर निकलती हैं। अब उनके बेटों की, बच्चों की जो तरबियत है वो किसने करनी है, संभालना किसने पीछे? वो जॉइंट फैमिली होगी तो वहाँ पे पीछे दादी बैठी है, फूफो बैठी है, कोई वहाँ पे उसकी चाची ताई बैठी हुई है, वो संभाल लेंगे। हमारी उस बहन और बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे फिक्र नहीं होगी। वो कोई ऐसे इदारे नहीं ढूंढती फिरेगी पहले उस इदारे में अपना बच्चा छोड़कर आए और गैर हाथों में देकर उसको इत्मीनान कभी नहीं हो सकता। वो जॉब भी सही तौर पर नहीं कर सकेगी। और याद रखिए, दीन हमें एक बात बड़ी अहम बताइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम। वैसे तो दीन की हर बात ही ईमान अफरोज़ है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बात मैं अभी सुना रहा था ना, वल्लाह मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और दिल के अंदर एक अजीब रिक्कत पैदा होती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमें क्या तोहफा दिया। आप फरमाते इन्नमा, ये जॉइंट फैमिली की बात करने लगा हूँ, इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम। जिनको बाज़ औक़ात घरों में बोझ समझा जाता है ना, ज़ईफ़ समझ कर जी, कि ये जी बैठी सास बैठी हुई है, बूढ़ी है माँ हमारी, और इस तरह की जो कैफियत, बाज़ औक़ात हमारी कोई बड़ी बहन होती बेवा होके आ जाती है, तलाक याफ्ता होके आ जाती है, इस तरह खाला भी बाज़ औक़ात। तो फरमाया इनको बोझ कभी ना समझना। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है ना और तुम्हारी नुसरत फरमा रहा है, मदद कर रहा है, ये तुम्हारी तालीम से, तुम्हारी कारीगरी से, तुम्हारी काबिलियत से नहीं अता कर रहा, वो इन ज़ईफ़ लोगों की बरकत से, ये उनके हिस्से और नसीब का रिज़्क़ अल्लाह तुम्हारे घर में भेज रहा है। अच्छा शाह साहब, एक पॉइंट और क्लियर कीजिएगा, जिस जॉइंट फैमिली का आप जिक्र कर रहे हैं वो माँ बाप का साथ रहना उसकी बात करें या दो भाई, तीन चार भाई इकट्ठे रहें, उस वो भी इसी के ज़ुमरे में? देखिए मेरी बहन, वैसे तो अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हुए हैं, आपके पास गुंजाइश मौजूद है और अलग अलग आप मकानों में रह सकते हैं तो रहना चाहिए। सही, बिल्कुल खैर खई, हमदर्दी
सिला रहमी अलग अलग घरों में रह के भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर बवक्त ज़रूरत, बाज़ ज़रूरत होती है कि गुर्बत की वजह से, बाज़ औक़ात कोई तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, हिफाजत के होते हैं, ऐसी सूरत हाल में बाद हमें 2-3 भाइयों इकट्ठे भी रहना पड़ता है, तो वहाँ इस्लाम ने हमें आदाब ज़िंदगी फिर भी सिखाए हुए हैं, फिर भी बताए वहाँ नहीं, वो तो फिर भाई होते हैं ना। इस्लाम ने तो हमें ये तालीम दी है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाए ना, वो तो माँ बाप के कमरे में इजाजत के बगैर, इतला दिए बगैर दाखिल नहीं हो सकते। तो इसलिए मसाइल तब पैदा होते हैं जब हमने अल्लाह रसूल की तालीमात को पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे हमने दीन इस्लाम की जो उसूल जिंदगी उनको सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं। भाई तो भाई अलग है ना, वो तो एक अपनी जगह पे होते हैं, वो घर में आ सकते हैं, वो किसी दूसरे घर में भी, लेकिन उसके आदाब सिखाए इस्लाम ने। ऐसे आदाब हैं कि जिनमें भला ही भला है, जिनमें खैर ही खैर है, जिनमें हया ही हया है, जिनमें नफ़ा ही नफ़ा है, कोई नुकसान उसमें है ही नहीं। यानी कोई भी निज़ाम उसमें बुराई नहीं बताई गई है, बस शर्तिया कि वो शरीयत के उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। शरीयत के उसूल जो है ना वो गुलामी के नहीं है कि सिर्फ वो गुलामी तो हमारे लिए एक लज्जत है ना, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की गुलामी, लेकिन ये इंसानों के भले की बात है, ये इंसानों के अपने फवायद की बात है, जो बाद में हमें परेशानियां लायक होती है ना, जिन मसाइल में हम जिस दलदल में फंसते हैं, वो इसलिए कि हमने वो उसूल छोड़े जो हमारी खैर के उसूल थे, हमारी कामयाबियों के उसूल ज़िंदगी थे।